Then you dare the Prime Minister? I hope he's heard it. Get your Rafales, get your fifth generation fighters, get more of your A-tags. Get ready to fight. بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کا واقعہ ہو، اڑی کا حملہ ہو یا پھر پلوامہ کا ڈرامہ، یہ سب وہ ناٹک نوٹنکی ہے جو بھارت کی مختلف سرکاریں مختلف ادوار میں کرتی چلی آئی ہیں۔ لیکن مودی راج میں تو یہ ناٹک نوٹنکی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کو اب سیریس نہیں لیا جانا چاہیے۔ لیکن بھارت کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول پھینکی جائے، دھول اڑائی جائے اور سچ کو چھپایا جائے۔ خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے مودی سرکار اسی پالیسی پر گامزن نظر آتی ہے۔ پلوامہ کا ڈرامہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جس کا واحد مقصد مودی سرکار کی الیکشن کیمپین کو تقویت دینا تھا، اور اس پلوامہ حملے کے بعد بالاکوٹ کا ڈرامہ بھی ہوا، اور بالاکوٹ ڈرامے کے بعد پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کر کے بھارت کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اب ایک بار پھر پہلگام حملے کے بعد پاکستان پر ملبہ ڈال کر سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کا مقصد بھارتی آڈینس کی توجہ مودی سرکار کی کمی بیشی، ناکامیوں کو کوتاہیوں سے ہٹا کر پاکستان پر مبذول کروانا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت بھارت کا گودی میڈیا خود پیش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سوشل میڈیا پر را سے ایفیلیٹڈ اکاؤنٹس بھی اس دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ آپ بلوچستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات دیکھ لیں، ادھر واقعہ ہوا نہیں، ادھر دہشت گردوں نے پہلا فائر کیا نہیں، اور ادھر را سے ایفیلیٹڈ اکاؤنٹس فوری طور پر اس واقعے کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ پہلگام حملے کے بعد ہوا، جہاں پر چند گھنٹوں بلکہ صرف 2 گھنٹوں کے اندر ہی بھارت کے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان پر ملبہ اور کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ اور اب تو یہ بات تقریباً ایک سیٹ پیٹرن بن چکی ہے کہ ہر دہشت گرد حملے کے بعد بھارتی میڈیا ایک ہی وتیرہ اپنائے رکھا ہے کہ بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی تحقیقات کے پاکستان پر الزام لگاؤ، سچ چھپاؤ اور اپنی جنتا کو بے وقوف بناؤ۔ بھارت کے معتبر ترین اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے کے قریب ہوا۔ دوسری طرف بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 3:05 پر ہی پاکستان کو اس سارے کھیل میں گھسیٹ لیا اور پاکستان پر الزام لگا دیا۔ اس حملے کے صرف 30 منٹ بعد ہی بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے #پاک سپانسرڈ ٹیرر کے نام سے ٹویٹس کا آغاز کر دیا اور اس کو ٹرینڈ بنایا، اور 30 سے 60 منٹ میں ہی بی جے پی کے لیڈرز، جس میں وزیر داخلہ امت شاہ بھی شامل تھے، انہوں نے ٹویٹس دے مارے۔ 1 سے 3 گھنٹے گزرے تو جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی گئیں، جن پر RSS کے ٹرول اکاؤنٹس نے ماس ری ٹویٹس کیے۔ حیران کن طور پر پہلگام واقعے کے پہلے 15 منٹ میں ہی بی جے پی سپورٹرز کی جانب سے 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ 30 منٹ میں ہی #پاکستان ٹیرر ایرر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، جس میں جعلی کشمیری ناموں سے ٹویٹس کیے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد میجر گووندا جیسے فوجی اکاؤنٹس پر اپنا رد عمل دیتے دکھائی دیے۔ پرانی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے پہلگام واقعے سے جوڑ کر بھارتی میڈیا کا ایک بھونڈا وتیرہ بن کر سامنے آیا۔ بھارتی میڈیا بغیر کسی شواہد تحقیقات کے پاکستان پر الزامات لگا کر اپنے جنتا کے جذبات بھڑکاتا رہا۔ حقیقت میں تو اب بات کھل چکی ہے کہ الزامات پہلے سے ہی تیار شدہ تھے، بلکہ یہ پورا کا پورا ڈھونگ ڈرامہ بھی پہلے سے ہی تیار شدہ تھا۔ ٹویٹس تیار تھے، بس ایک بٹن دبانے کی دیر تھی۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی میڈیا نے پہلگام ڈرامے میں ہلاک ہونے والے 27 افراد کی 27 لاشیں کیوں نہیں دکھائیں؟ بھارتی میڈیا پر زمین پر لیٹے ہوئے ایک مرد کے پاس مشکوک طور پر بیٹھی ہوئی ایک عورت کو بار بار دکھایا گیا، جو کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک فوٹو شاپ تصویر ہے۔ اس تصویر میں مبینہ لاش پر خون کا ایک دھبا یا معمولی زخم تک بھی دکھائی نہیں دیا۔ را سے جڑے اکاؤنٹس نے عین حملے کے وقت ہی پاکستان کو سزا دینے کی ٹویٹس کیوں کرنا شروع کی؟ بھارت کی حکومت یا بھارت کے میڈیا نے اس حملے میں پاکستان ملک کے ملوث ہونے کا ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا، لیکن پاکستان کے نام کا ڈھول ضرور بجایا۔ یقینی طور پر گودی میڈیا پر بغیر ثبوت کے زبانی جمع خرچ کیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہزیمت سے بچنے کے لیے بھارتی میڈیا نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ تراشے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پہلگام LOC سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور بھارت نے کشمیر میں 9 لاکھ فوج جمع کر رکھی ہے۔ اگر کشمیر جیسے علاقے میں 9 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں تو یقینی طور پر یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی ہزیمت اور شرمندگی ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی دہشت گرد اپنا کام دکھا گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے، اور خاص طور پر LOC پر جو سیکیورٹی انتظامات بھارت نے کر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی انفلٹریشن ہو جانا، دہشت گردوں کا مقبوضہ کشمیر میں گھس جانا یقینی طور پر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ایسے حملے ہمیشہ اس وقت کیوں ہوتے ہیں جب کوئی مغربی یا امریکی سیاسی شخصیت بھارت کا دورہ کر رہی ہو۔
हो या हिंदुस्तान में कोई अहम वाकया हो रहा हो। लगता ऐसा ही है कि भारत ने माजी के फ्लैग ऑपरेशन से कुछ नहीं सीखा। भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व ज्यादा दिखाई देते हैं और एक जंगजूयाना मुहिम को, जंगजूयाना जुबान को फरोग देते दिखाई देते हैं और इस सब में मज़ाक़ खेज ट्वीट्स भी करने से गुरेज नहीं करते। मज़ाक़ खेज ट्वीट्स के साथ साथ इंतहाई गैर जिम्मेदारी का भी सबूत दिया गया भारत के मीडिया की जानिब से। खासतौर पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने इस मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की मामूल की नकलो हरकत को भी सनसनीखेज अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के गैर लड़ाका C-130 और एम्बेयर फैंटम तैयारे की नकलो हरकत को ना जाने क्या कुछ कहकर पेश किया और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, यकीनी तौर पर जो कि एक मज़ाक़ खेज हरकत थी। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के रहने वाले भी अब बहुत सारे सवाल करते दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि अगर 9 लाख फौजी यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर दहशतगर्द ऐसा कैसे कर गुजरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी जिनका रोजगार ही सियाहत से वाबस्ता है वो क्यों कर ऐसा करेंगे, जबकि 90 की दिहाई में जब मकबूजा कश्मीर के अंदर तहरीक आजादी उरूज पर थी या उसका आगाज हुआ था, उस वक्त भी किसी कश्मीरी ने बाहर से आने वाले सयाहों को निशाना नहीं बनाया। एक गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान, ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे तो वो किसने फेंके थे, इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, इन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? यहाँ का पैदाइशी हूँ मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है। आज तो बात ही नहीं है। हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। हकीकत तो यही है कि पहलगाम हमला भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शर्मनाक तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान पर मनगढ़ंत इल्जाम तराशी करना भारत का एक पुराना रवैया है। पाकिस्तान को बदनाम करना, जनता की तवज्जो हटाकर वोट बटोरना, पाकिस्तान बैशिंग करना, ये हर सरकार का हर बार रहा है। खास तौर पर मोदी सरकार तो इस बारे में चैंपियन ही साबित हुई है। पहलगाम की तरह भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख तवील और शर्मनाक है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला करवाया गया जिसमें 68 अफराद जान से गए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा। हालांकि समझौता एक्सप्रेस हमले की तहकीकात में भारतीय फौज के मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया। 2008 में मुंबई हमले में पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए खूब ढोल पीटा गया। 2013 में साबिक CBI ऑफिसर सतीश वर्मा ने इंकशाफ किया कि मुंबई हमले की साजिश दर हकीकत भारत सरकार ने खुद रचाई थी। मुंबई हमलों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन पास करवा कर कश्मीरियों और मुसलमानों की गर्दन दबोचना था। 31 अप्रैल 2018 को केरला में सयाहों पर हमला करवाया गया। तहकीकात में पता चला कि हमले मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात से कबल वोट बटोरने का एक सियासी हरबा थे। 2019 में पुलवामा हमले में 40 भारतीय फौजी मारे गए। हमले का इल्जाम बगैर किसी सबूत बिला तरद्दुद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर लगा दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने पुलवामा हमले की साजिश का पर्दा चाक कर दिया और मोदी सरकार को बेनकाब किया। 2023 में राजौरी में भी हमला हुआ, 5 भारतीय फौजी मारे गए और मलबा पाकिस्तान पर डाला गया। इसी तरह अब ये बात भी यकीनी है कि पहलगाम में होने वाला हमला भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ही तसलसल है। यह हमला ऐन उस वक्त किया गया जब अमेरिकन नायब सदर JD वैंस भारत के दौरे पर थे और मोदी जी खुद सऊदी अरब में अरबों की मेजबानी के मजे लूट रहे थे। देखा जाए तो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी के लिए 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं, यानी हर 7 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी बंदूक ताने खड़ा है। इतनी सख्त सिक्योरिटी में दहशतगर्द आखिर हमला कैसे कर गए? यकीनी तौर पर ये हमले भारत के खुद साख्ता हैं ताकि पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां तश्कील दिया जाए। दूसरी तरफ पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरियों का जीना दूभर कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर जिला अनंतनाग, इस्लामाबाद के इलाके पहलगाम में घर घर तलाशी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कई इलाकों को बड़े पैमाने पर कॉर्डन ऑफ करके भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन भी कर रही है और इन सर्च ऑपरेशन के अंदर जिन 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया उनके हवाले से भी ताजा तरीन इंकशाफात भारत सरकार का मुंह चढ़ा रहे हैं। भारत ने शहीद
शहीद होने वालों को दहशतगर्द दरअंदाज करार देने की कोशिश की, लेकिन जिन 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया गया उनकी शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई है। शहीद होने वालों में मलिक फारूक, वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन सजीवर गांव के पुरअमन शहरी थे और लापता होने से पहले उनके लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके बारे में इत्तला भी दी थी। भारतीय ज़राए की जानिब से जारी की जाने वाली तस्वीर भी वाज़ेह तौर पर भारत के मौक़िफ़ को जुटला रही हैं। तस्वीर में एक शहीद का जस्द खाकी साफ सुथरा है, चमकते हुए काले जूतों के साथ है। अगर वो दहशतगर्द दरअंदाज होता, भारतीय फौज से भागता फिर रहा होता तो उसके कपड़े इतने साफ सुथरे और जूते पॉलिश शुदा कैसे होते। इसके साथ ही जाए वक़ूआ पर किसी भी लड़ाई के आसार दिखाई नहीं देते। दूसरे जस्ते खाकी के पास भी किसी किस्म का लोडेड हथियार, इजाफी गोला बारूद, पानी की बोतल या कोई भी जंगी साजो सामान मौजूद नहीं। एक लाश के पास से तो सिर्फ एक पिस्तौल बरामद किया गया जो दरअंदाजी की किसी भी फौजी तकनीक, हिकमत अमली, हरबे से मुताबिकत नहीं रखता।